शिरोमणि अकाली दल ने आज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु को तत्काल बर्खास्त करने के साथ ही अपने मुख्य सतर्कता आयुक्त सहित मंत्री और विभाग के अधिकारियों के भ्रष्ट कामों की सीबीआई जांच करने की मांग की। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सरदार विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि भारत भूषण आशु हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से गेहूं पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति देने के लिए सीधे तौर पर मंत्री जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि गेहूं राज्य के बाहर से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लाया गया तथा 883 रुपए में बेचा गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डीसीएम ने भी आशु को एक आड़तिये के साथ चैट करने में दोषी पाया था, जो पिछले साल वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि चैट में अधिकारी राहुल गांधी के तत्काल पंजाब दौरे की व्यवस्था करने के लिए आड़तियों से कमीशन के साथ साथ पैसे की मांग करते हुए भी देखा गया। सरदार मजीठिया ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी एक दागी अधिकारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारी राजेश कुमार सिंगला को विभाग प्रमुख सचिव ने अक्टूबर 2017 में दोषी ठहराया था, जिसे 85 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव ने राकेश सिंगला को पदान्वित करने के आदेश भी दिए गए थे और उन पर विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र से प्राप्त स्टॉक को इधर उधर करने का भी आरोप लगाया था। यह भी कहा गया था कि सिंगला को कनाडा की स्थायी निवास प्राप्त होगा तथा वह देश के बाहर अवैध धन बाहर भेज सकता है। सरदार मजीठिया ने कहा कि आशु ने न केवल सिंगला को विभाग का सीवीसी नियुक्त किया, बल्कि उन्हें 600 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट और सभी एजेंसियों के सभी कैरेटों का निरीक्षण करने के लिए परिवहन और श्रम का प्रभार भी दिया गया। याद होगा एक बड़ी चर्चित एक एमएलए साहब ने जिन्होंने हुणे ਜਿਹੜੇ नवे प्रधान बने ने नवजोत सिंह सिद्धू, मैनू नहीं पता सीगा कि प्रधानगी दे नाल नाल उन्होंने एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान भी शुरू की है कि पहला जिहदे खिलाफ अंजाम बड़े सीरीयस एलीगेशन लगते सी ऑफ माइनिंग इलीगल माइनिंग दे, और अखबारां ने तुसी सारियां ने बड़ियां खबरां चलाइयां। फिर नाल ही उन्हां ते इलीगल शराब दे किवें उन्हां दा एक अमरीक सिंह सरपंच सी, उहदी वाइफ जिला परिषद मैंबर है, उत्थों किड्डी वड्डी मात्रा च लॉकडाउन दे समय च मदन लाल जलालपुरा दे बहुत वड्डे करप्शन दे स्कैंडल सामने आए। और उस वेले भी उस वक्त दे जिहड़े एसएसपी साहब सी मनदीप सिंह जी सिद्धू साहब, उन्होंने जदों किसी गल ते अखीर तक पहुंचन लगते सी उस तो पहला उन्होंने ट्रांसफर करता गया। और तुहानूं सब नूं पता है किवें एमएलए सारे इकट्ठे होके अगेंस्ट मनदीप सिंह सिद्धू बड़ा आवाज़ उठाई सी। जिस एमएलए दे चर्चे केवल विरोधी नहीं, मैं समझदा चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे श्रोमणी अकाली दल है, हर बंदे ने रौला पाया। और कुछ दिन पहला तो आ फोटो भी आई सी, कांग्रेस लीडर ने भी कहता कि असी दुखी आ गए हैं, और वो कहते आई हैव नेवर टॉलरेटेड इलीगल माइनिंग एंड लिकर ट्रेड। मतलब ये जिहड़ा इलीगल माइनिंग और लिकर ट्रेड के खिलाफ सारे लीडर ने भी कहता कि ये चलाउण वाला बंदा एक मदन लाल जलालपुरे का नाम सामने आउंदा। और मैं वो फोटो विखा दिया, क्योंकि मैं जब भी ये वीडियो ते फोटो वेखदा तो मैनू तो हासा भी आउंदा और हैरानगी भी होंदी है कि कमाल दी ये तो मैनूं लगदा सिद्धू एंड सिद्धू ड्राई क्लीनर्स हो गए। जिहड़ा इन्हां कोल आ जाए वो तो इत्थे 5 वार आवां 10 वार आवां 50 वार आवां, ये मदन लाल जलालपुर का इलैक्शन नहीं, ये नवजोत सिंह सिद्धू का इलैक्शन। मतलब कि हुण आ दूजी फोटो विखा दे जो लड्डू खाते हैं, ਉਹਦੀ भी विखा दी जी वीडियो चढ़ा रहा बड़े प्यार। कहण दा भाव कि अज जिहड़ा पीपीसीसी का दफ्तर है ਉਹਨੂੰ इलीगल माइनिंग इलीगल शराब 2 नंबर के धंधे करने वाले लोगों ने टेक ओवर करता। और जिन्हां दे खिलाफ एडे सीरीयस एलीगेशन सी, जिहड़े एलीगेशन ईडी ने भी प्रोब करने शुरू कीते सी, और सब नूं पता फाइलां नहीं दित्तियां गया, एक कवर अप होया
ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦੇ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਨੇ 5,04,91,899 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ FIR 'ਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੂਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਗੋਦਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਫਸਰ 'ਚ ਐਡੀ ਖੂਬੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ? ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਸਦੇਵ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ 8 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਦੇਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ FIR ਪੜੋ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਦੇਵ ਸੋ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ FIR 'ਚ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਵੇਚਤਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਬਰੋਡ। ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 8 ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਘਪਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭੂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਲੱਭਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਭਣ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਅਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ
MLA ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, 2018 ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੈਲਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਡਾਊਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ PMGKY ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਘਪਲਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੈ। ਐਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਿੰਗ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ CBI ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਚਾਹੇ CBI, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਚੈਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੈਟ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ DFC ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ MD ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ 1883 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੇ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੈਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਮਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ 45 ਪਰ ਗੱਟੇ ਨਾਲ 25% ਬਣਾ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਜੋ। ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੱਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੀਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਓਏ ਜੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।